Alors, on va continuer les exercices. On a terminé l'exercice 1. Alors, monsieur, on a terminé, on a écrit eh, l'explication de la formation de, du composé en A3 an. Est-ce qu'on a écrit ça? استاذ ما عادش حتفوت حدا. Oui, on a écrit ça. Yalla, exercice 2. Écrire le symbole de Lewis pour chacun des atomes suivants. هذا بالكور. Oui, exercice 2. أستاذ pardon أخرت لفوت. Ça va, Tiama, c'est la première fois, ça va. Batoul. راجعا la prochaine fois بنجرب نفوت على الوقت. اوكي استاذ؟ شو إيه أستاذ. يلا exercice 2. Fatima Abed Ali, يلا استاذ commencez. Symbole de Lewis. Oui. L'hydrogène H ou basse un point. Comment tu as su que c'est H et un point? أول شيء بنعمل la configuration électronique check. C'est ça. Donc, au début, il faut dire l'atome est neutre, le nombre de protons est égal, le nombre d'électrons est égal à Z. Oui. Pour l'hydrogène, c'est K1. Oui. Alors, c'est un électron de valence et groupe 1. Alors, c'est seulement H et point. Oui, c'est suffisant d'écrire le symbole de la configuration électronique et puis on dit c'est H point. Le carbone. Oui. On écrit la configuration électronique, c'est K2L4. Alors, 4 électrons de valence. Merci. Ali Salman. نعم أستاذ. Continue la partie 1. يلا. أنسد. Oui. يعني في سانج. Alors, le symbole de Lewis. يعني في سانج الإلكترون de valence. Oui. يعني ان بتحط نقطة فوق وهون فوق. لا هيك يا أستاذ. Merci. Yalla, l'oxygène. أكسجين 4 2 L 6 يعني 6 إلكترون de valence. Oui. يعني 2. Bonjour أستاذ. هيك يا أستاذ. علي رشيد وحسين بلحص ليه مأخرين؟ Il y a des problèmes de connexion. Problème de connexion. أكيد. Bien. Indiquez la valence de chacun de ces atomes. أستاذ نكتب الأسئلة والأجوبة صح؟ هلا استاذ ما تكتبوا شيء بس انا اقول اكتبوا تكتبوا. أوكي. Indiquez la valence de chacun de ces atomes. Vous justifiez. Lana. Lana.
ايه يلا استاذ numéro 2. يلا نا. H الفالنس تبعته 1 Oui. Justifié. l'atome d'hydrogène a un électron de valence. Oui. Pour cela, pour assurer son duel, il a la tendance de gagner un électron Hmm. pour devenir Donc, il a saturé. besoin d'un électron pour devenir saturé. Diamant, le carbone, Oui. Le carbone a 4 électrons de valence, alors il appartient au groupe 4. Alors, euh, alors il a la tendance de perdre pour devenir saturé. امتى نحن قلنا يا ديامون عن الكربون انه بيرد او جان؟ احنا اساسا قلنا انه الكربون دايما بيعمل ليزون كوفالونت استاذ. On فبنقول il a besoin de 4 électrons pour devenir saturé ou stable. Faire attention. فإذا الكربون الفالونس c'est 4. d'accord. Ok. علي بعلبكي. Oui, Esther. Oui. L'atome d'azote a 5 électrons de valence. D'accord. Il a la tendance de gagner 3 électrons pour devenir saturé. Bien. بتقطع او اللي بيقول لي انه عنده 3 الكترون سيليباتير بالسمبول de لويس كمان بتقطع. ماشي الحال. راح اخذ حسام بلحص. مش معنا حسام. وهيك. طيب ناخذ هشام. هشام صالح. هشام انه استاذ عم تسمع فتفضل رد بسرعه. يلا indiquez la valence pour l'atome d'oxygène. La valence pour l'atome. نعمل K2 L4. للاكسجين هي K2L4. لا في وي K2 L6. Oui. لا واللين de groupe 42. لا ثاني جروب 2. 6 groupe 6 وبس. بدي الفالونس يا استاذ. شو يعني؟ C'est quoi la valence يا هشام؟ C'est quoi la valence؟ محمد مدايح لي. Répondre rapidement. مدايح لي. محمد مدايح لي. عم تسمع استاذ او لا؟
محمد مدايحلي في مجال ترد علينا؟ بونجور أستاذ، سوري تأخرت. بونجور ديان. طيب بما انه محمد كمان مش عم برد، كمان نحن بنعمل له ريموف. انا التلميذ يلي بده يفتح ما بده يرد بعمل له ريموف من الميتنج. لاخر مره محمد مدايحلي، عم تسمعنا او لا؟ موجود معنا او لا؟ استاذ عم يظهروني كل شوي. هلا طيب سامعك. اتفضل. indiquer la valence de chacun de ces atomes وما تعمل ميوت. سامعني؟ سامع. استاذ يلا. c'est quoi la valence؟ في réponse او ما في يا محمد؟ القش يا استاذ. لا الاكسجين يا استاذ. c'est quoi la valence؟ لاخر واحد الاكسجين. oui. définir la valence يا محمد. طيب كثير منيح. درس ما في هيك؟ ما عم ندرس. ماشي. علي فردون. indiquer la valence de l'oxygène استاذ. l'atome d'oxygène Oui. a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a la tendance de gagner 2 électrons. يعني الvalence est égale à combien? 2. 2. Merci. Écrire la structure de Lewis pour chacune de molécules. N2, CO2, HC1, C3, H6. C'est le N2, le CO2, on a déjà fait. Créer l'explication, moi, est معنا le N2 ou le CO2. Vous pouvez commencer à écrire. C'est هيدا l'exercice de ما في داعي نكتب الكيستيون لأنه هيدا موجود بالكور. وبعتقد معكم الكور. استاذ ريبونس ل هو اللي كان عم بيقول. ايه استاذ هيدا الريبونس للاكزرسيس 2. يلا تفضل. بس اي باج يا استاذ؟ page 17 dans le cours. أستاذ بالpartie 2 ça fait atome لازم يخسر atome لازم يخسر électron ليصير stable نقول car il a besoin de perdre مثلا 4 électrons pour devenir stable. Oui بس هلا هون مساقبين اساس كلهم نو ميتال، يعني الH والC والN والO ما عندي ولا واحد من الجروب 1 2 3. كرمال هيك كان الافضل نستعمل كلمه a besoin.
أنا أساسا رح آخذ الأبل. في عندي آية باسل بعتبره أبسون، بتول موجود، تياما موجودة، حسين بلحس موجود أو لا؟ حسين بلحس منه موجود. ديامون موجودة، ديان موجودة. أوكي. علي بعلبكي، كم علي في عندي؟ أوكي كلهم موجودين. فاطمة عابد علي موجودة. فضل منه موجود. وقاسم بيطار منه موجود. كريم موجودة. لانا موجودة. محمد بلحس موجود. لا، محمد بلحس منه موجود، عم بشوف بيظهر. تمام. محمد مديحي موجود. هشام موجود. وهلا موجودة. فإذا هلا استاذ نحن 15. اوكي صافي. يلا استاذ خلصنا نقل الاكزرسيس 2. لا اسمع أستاذ. يلا استاذ بالنسبة للتروازيام بيريود بناخد 5 minutes de repos ونرجع بنفوت. اوكي Oui. يعني على 9:25 كلنا بنفوت سوا. ولا بروشين فوا استاذ يلي بده يفوت من بعد ما تكون مارق من الحصة 7 دقايق ما رح اعمل اكسبت لحدا. بتلتزموا بالوقت. لما نقول 48 دقيقة الصف، كلكم على 48 دقيقة بدكم تكونوا فايتين اونلاين. معلش استاذ مش هقعد انطر انا وضيع 10 دقايق بس لحتى يفوتوا الطلاب. هي كل الحصة 40 دقيقة. أستاذ بعضهم ما كانوا عم بخلوني فوت حتى على حصة المات. ليه استاذ شو البروبلم؟ ما بعرف، ما كانوا مخليني كونكتد. بكون يمكن بروبلم دو كونكسيون من عندك يا علي. صفا بس مش كل مرة. هلا انا ما عم بحكي عن تلميذ معين، انا عم بحكي اون جنرال. طيب استاذ يلي بيخلص الان 2 والسي او 2 بعد في عندي اش سي ان وسي 3 اش 6. يلي بخلص الان 2 والسي او 2 كتبهم بيتفضل على الدفتر اللي له او على اون فوي تراسي لا ستركتور دو لويس للاش سي ان ولا سي 3 اش 6. ويلي بيخلص بيفتح الكاميرا بيفرجيني. وبدي اخذ هلا اسماء الطلاب يلي عم تشتغل ومين ما اشتغل. تفضل لشوف. لانه للسومان بروشين ممكن الاسبوع اللي جاي او اللي بعده كاكثر مجال كابعد حد نحن رح نعمل امتحان. وما رح انطر انا استاذ شو والله بدنا نعمل هلا؟ الامتحان لشوف علامات مش منيحه. هلا استاذ بنشتغل اش سي ان وسي 3 اش 6. اوكي وبعتقد كلكم معكم الكور. بنحط الكور قدامنا. سي باج 17 جو بونس ليكزرسيس باج 17. أنا خلصت يا أستاذ. يلي خلص نقل من هون استاذ بيشتغل بالسي 3 اش 6 والاش سي ان. تفضل. كانه انا عندي نفس الطلاب بالصف، هن ذاتهم كل بريود هن بدهم يشاركوا، هن بدهم يجاوبوا، والباقيين يا اما مش مركزين معنا، يا اما سامعين وما بدهم يشاركوا، يا اما ما بدهم يدرسوا. اي لا انا باخذ كمان ملاحظات وبنزلها على السيستم. أنا عملت الأش أنا والسيترو أشيس. بتفتح الكاميرا يا علي وبتفرجينا.
إذا بدك نعمل صح هلا؟ structure de Lewis وي مسيو، هيدا الكيستيون. هحط لكم السؤال قدامكم. Écrire la structure de Lewis pour chacune de molécules. نحن عملنا لل M2 وال CO2. هلا بدي ال HCN وال C3 H6. تفضل. Ali, si tu as terminé, monsieur, ouvrir la caméra. Et montre-moi ce que tu as fait. أستاذ أنا خلصت كمان. منا واضحة يا علي، افتح لي، حط لي على الموليكيول. هيك أحسن يا أستاذ، هيك أحسن. وين ال HCN؟ هي أحسن. وهيدا الستر H6 بينت لك؟ لحظة، ال HCN بعدها ما بينت، خليني نحط لها عليها مظبوط أستاذ. هلا هيدي البرمة اللي عامل لي إياها على الآن، ظبط لي إياها أستاذ، غير محل الدوبلي. أوكي؟ الستر H6 بعدها ما بينت. هيك هلا بينت؟ لا. مبينة سي وحدة يا علي. خلص صفا، مش الحال، مش الحال. ميرسي يا علي. بينت؟ يعني بس انت عم ترسم بطريقه مش مرتب الكون سيليباتير ومش مرتب الدوبلير. هلا برتبهم يا استاذ. ماشي حبيبي، يلا. Les autres, dépêchez-vous. يلا شباب وصبايا، شو ما في الا علي بيعرف يكتب ستركتور دو لويس لهول الدو مولكيول، من سي تري أستاذ فاسيل. أنا خلصت. أنا خلصت يا أستاذ، يلا بيلي بس واحد. يلا. استاذ يعني اللي فيهم غلط مش هيك؟ نعم. اللي فيهم غلط؟ مش فكره غلط. هلا الاش سي ان بينت واضحه، طريقه كيف مرتب الالكترون سيليباتير، كيف عاملها انا كتبتها بسرعه بس مظبطها بعدين. طيب ايه لا، ما بالامتحان أنا ما بقبل. خلصت. يلا بدنا نرتبه منيح يا علي. سافا، برافو. يلا ديان، اللي خلص يفتح الكاميرا وبفرجينا على المولكيول. أوكي. برافو استاذ، ميرسي. طيب فاذا استاذ الاتش سي ان، السي عندها 4 الكترون سيليباتير. أستاذ أنا كمان خلصت. أنا يلا كمان أستاذ. افتح الكاميرا استاذ. أنا كمان. اوكي، فرجونا على الكاميرا يلا. هاد ديامون. سافا ديامون، ميرسي، سي جوست. خليني بس لشوف. مريم، فاطمة، تاني مولكيول منا ظابطة استاذ. عدي عدد الهيدروجين وشوفي شو الغلط فيها. التياما سي كوريكت. بيان. فاطمة، لقطتي وين الغلط؟ Oui, oui. بدنا ننتبه استاذ، دايما بس خلص المولكيول il faut compter le nombre de chaque type d'élément, le nombre d'atomes de chaque élément. يلا. alors عندنا ال HCN وعندنا ال C3H6 استاذ. بنبلش نرسم دائما بالاتوم اللي عنده اكثر شيء يكون سيليباتير اللي هو السي. رجعنا حطينا الان. طيب انا ما عندي الا اش وحده، اساس كيف برسمها؟ هرسم لكم اياهم. هيدي سي وهيدي ان. شفنا يا علي كيف بنحط الدوبلي؟ وصلناهم. عندي ان سول اش. شو بعد في عندنا؟ هودي الالكترون سيليباتير بنوصله، مش بحط اش، ما انا ما عندي الا اش وحده. نفس الشيء اساس بالنسبه لل السي 3 اتش 6. بنبلش بنحط 3 اتوم دو كربون بهالشكل وبعمل بس ليزون واحد. شو بيبقى عندي؟ 8 الكترون سيليباتير، بس انا فعليا كم اش عندي؟ 6. فبس يكون عندي عدد الكترون سيليباتير اكثر من عدد الاش، اول شغله بفكر اعمل دوب. برجع بوصل الاش بيطلعوا كوريكت.
فاذا هيك استاذ هون ما بيقول لي اكسبليكي لا فورماسيون دو لا ليزون، لانه عندي اكثر من نوع اليمون بقلب الموليكول. هون ممكن يقول لي ارسم ستركتور دو لويس، او انا اعطي ستركتور دو لويس، اوكي، واعطيني التيب للليزون مثلا بين السي والاش وبين السي والان، او هون بسمي لك هيدي سي 1 سي 2 سي 3. بقول لك préciser le type de la liaison entre C1 et C2 et entre C2 et C3. C1, C2, liaison covalente simple, on nous met en commun un doublé. Et C2 ou C3, oui, liaison covalente double, là, on nous met en commun 2 doublés ou 4 électrons. واضحين؟ طيب بنروح استاذ بعد في عندي بارتي 4. أستاذ قلت إذا النمط الإلكترون سليباتير أكتر شو نعمل؟ دائما استاذ لما انا مثلا مثل ستروا اتش 6، اوكي، اول شغله شو قلنا بنعمل؟ بنحط 3 كربون، صح؟ كم الكترون سليباتير في عندي هلا بعد يا استاذ؟ 8. إيه. بس فعليا كم اش نحن عندنا بهالموليكول؟ 6. فعدد الهيدروجين اقل من عدد الالكترون سليباتير. اوكي. فهون بفكر انه لازم يكون عندي او موا ليزون كوفالون دوبل. مثلا لو كانت سي 3 اش 4 كمان بعدهم 6 الكترون سليباتير وعندي 4 اش، فكمان بفكر بشو؟ بدوبلي ثاني. يلا بارتي 4. La formule moléculaire suivante, c'est 2H6O, admet 2 structures possibles qui correspondent aux 2 composés différents possédant des propriétés chimiques et physiques différentes. فإذا écrire la structure de Lewis de ces 2H6O de ces molécules. فإذا بدنا نكتب الستركتور de Lewis ل C2H6O عندها 2 possibilités. يلا تفضل. أستاذ بس قلنا بنكتب كل شيء صح آخر شيء؟ أنا عملتها وفرجيتها. أنا قلت écrire la structure de Lewis. مين حكى؟ أستاذ أنا عملتها وفرجيتها وياك. فرجيني يا هشام. وين يا هشام؟ لحظة في ضوء على هيدا. منا واضحة أستاذ لأنه في ضوء. فيك تقرا لي شو كتبت بالسي 2 اتش 6 او؟ هشام اقرا لي استاذ كيف كتبتها. يلا استاذ بتعرف ترسم على الاكران؟ أيوه. بتعرف تكتب على الاكران؟ يلا ارسم لي اياها على الاكران لتبين عندي. يلا هشام. بس أي واحدة آخر واحدة؟ سي 2 اتش 6 او بالبارتي 4. Ça va? Oui. طيب ماشي الحال. استاذ هيدي ثالث وحده اللي رسمتها شو؟ هشام كم كربون صرت رسم استاذ؟ ليش يا استاذ الموليكول شو هي؟ عم نحكي البارتي 4 يا هشام. يعني سي 2 اتش 6 او. فكرت عن هيدي اللي أول شيء كنا نعملها. نو.
فإذا أستاذ بالسيت 2H6O نحن عندنا دو بوسيبيليتي. أول مرة بحط دو اتوم دو كربون حد بعضهم، برجع بحط الأو على الطرف وبنوزع الهيدروجين هني سيس، أو بنحط سي بنحط الأو بالنص لأنه عندها بوسيبيليتي تعمل دو ليزون وبنوزع الأش على الأتوم دو كربون. فينا نرسمهم أستاذ. على 9:25 الكل بيكون بقلب الميتينج. واضح؟ ماشي يا أستاذ. اوكي. يلا اللي بخلص في يظهر أستاذ، وبنرجع بعد شي 5-6 مينوت بنرجع بنفوت من أول وجديد. يعطيكم العافية هلا على أول حصة. ميرسي. بنخلص البارتي 4 وبنظهر.